ආයිබෝවන් ඔබ රූපවාහිනී දිවාප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශයත් සමග මම දිස්නා යමුනා කුමාරි මුලින්ම ප්‍රවෘත්ති ශිෂ්‍යපාඨ සමස්ත ලෝකයටම අභියෝගයක් වී ඇති සෞඛ්‍ය අර්බුදය ජය ගැනීමට සාමූහිකව ක්‍රියා කළ යුතුයි. එක්සත් ජාතීන්ගේ 75 වෙනි සංවත්සරයට සුබ පතමින් අගමැති පවසයි. මෙරට 15 වෙනි කොවිඩ් මරණය කුලියා පිටියෙන්. මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා 6 වෙනි දිනටත් පාස්කු කොමිසමට. අඩු ආදායම්ලාභී පවුල්වල තවත් තරුණ තරුණියන් 450 දෙනෙකුට පත්වීම. නීත්‍යානුකූල භාවය බලය කැඳවීම සහ ප්‍රවෘත්තිගත බලපෑමක් සහිත සංවිධානයක් වන එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය තරම් වෙනත් ගෝලීය ආයතනයක් නැතැයි අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා පවසනවා. එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයේ 75 වෙනි සංවත්සරයට වීඩියෝ තාක්ෂණය ඔස්සේ සුබ පැතුම් එක් කරමින් අග්‍රාමාත්‍යවරයා මේ බව කියා සිටියා. It is indeed a historic occasion, especially given the long-standing partnership Sri Lanka has had with the UN for 65 years. Unfortunately, the COVID-19 pandemic has prevented us from joining you at your office for these celebrations. However, I'm glad technology has brought us together virtually. I want to start by thanking the United Nations for its support to Sri Lanka in fighting the coronavirus outbreak. As the world takes on the challenges of this unprecedented global health crisis, it is more important than ever to work collectively on our shared challenges to overcome this pandemic. 75 years ago, on a day like tomorrow, the United Nations has created to be a global organization to act as the center of discussions on international cooperation, economic and social development, and international peace and security. It was the optimism of the UN Charter that instilled our faith in the UN's ability to create a better world for us and our children. The global platform has helped bring world leaders together during some of the most challenging times, such as today. As member states, I believe we need to support the United Nations as it evolves into more agile and accountable institution. The world is changing dramatically, and an upgraded United Nations must both adapt and stay relevant. Having overcome a 3 decades-long war, Sri Lanka is on a transformative journey to becoming a more sustainable and resilient country. Since the COVID-19 pandemic, we are all desperately searching for solutions to build back our economies, societies, and global network. We are firm in our commitment to achieve the Sustainable Development Goals by 2030 and create a greener and more sustainable environment for the future. I call upon my fellow world leaders to work collectively in restoring compassion back to this ecosystem in our respective countries. I appreciate the United Nations support for a wide range of sectors such as health, education, environment, agriculture, and food security. One of my most important memories working with the UN is when I had the opportunity to work with the children, especially after Easter Sunday attacks and during the pandemic. In addition to remaining committed to children's right and safety, I remain equally committed to addressing the challenges faced by women and girls, the elderly and the differently abled, and look forward to working closely with the UN Residence Coordinator and the country team. I extend my best wishes to the entire UN team here in Sri Lanka as you mark United Nations Day tomorrow, and I expect to continue the close cooperation in the years to come. Thank you.
මෙරට 15 වෙනි කොවිඩ් මරණය අද වාර්තා වුණා. මියගොස් ඇත්තේ කුලියාපිටිය රෝහලේ ප්‍රතිකාර ලබමින් සිටි පුද්ගලයෙක්. කුලියාපිටිය කිතලව ප්‍රදේශයේ පදිංචි ඔහුගේ වයස අවුරුදු 56ක්. කුලියාපිටිය රෝහලේ දැඩි සත්කාර ඒකකයේ ප්‍රතිකාර ලැබූ ඔහු ඉකුත් 14 වෙනිදා රෝහලට ඇතුළත් වී තිබෙනවා. ඔහු හෘද රෝගයෙන් සහ වකුගඩු රෝගී තත්ත්වෙන් පෙළුණු පුද්ගලයෙක්. ඔහුගේ අමාරුකම් හින්දා කුලියාපිටිය දැඩි සත්කාර ඒකකයේ මේ තැනත්ත රඳවලා තියෙන අවස්ථාවේදී හෘද වස්තු අමාරුකට ප්‍රතිකාර කරන අතරතුර සිදු කරන ලද පළවෙනි PCR පරීක්ෂණය කොවිඩ් ආසාදිතෙක් නොවන විදිහටයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඔහු යම් තරමා දුරට සුව වුණාට පස්සේ දැඩි සත්කාර ඒකකයෙන් විශේෂිත සත්කාර ඒකකයක ප්‍රතිකාර ලැබෙන ඉන්න අතරතුර ඊයේ දවසේදී නැවතත් ඔහුගේ හුස්ම ගැනීමේ අපහසුතාවය නිසා දැඩි සත්කාරයකට ඇතුළත් කිරීමෙන් අනතුරුව ඔහුට සිදු කරන ලද තුන්වන කොවිඩ් පරීක්ෂණයේදී ඔහු කොවිඩ් ආසාදිතයෙකු බව වාර්තා වෙලා තියෙනවා. ඒ වාර්තා වීමෙන් පසුව තමයි ඔහු තවදුරටත් අසාධ්‍ය වෙලා මිය ගිහිලා තියෙන්නේ. දෙව්ලපිටිය කොවිඩ් පොකුර ආශ්‍රිත රෝගීන්ගෙන් අද වන විට 319 දෙනෙකු පූර්ණ සුවය ලබා සිටිනවා. 78 දෙනෙකු ඊයේ රෝහල් වලින් පිටව ගිය බවයි කොවිඩ්-19 පැතිරීම වැළැක්වීමේ ජාතික ක්‍රියාන්විත මධ්‍යස්ථානය පවසන්නේ. ඊයේ මෙරටින් කොවිඩ්-19 රෝගීන් 886 දෙනෙකු හඳුනා ගනු ලැබුවා. එය මෙතෙක් දිනක් තුල මෙරටින් වාර්තා වූ වැඩිම ආසාදිතයින් ගණනයි. ඊයේ හඳුනා ගනු ලැබූ රෝගීන් 865 දෙනෙකු දේශීයව හඳුනාගත් රෝගීන්. ඊයේ 535 දෙනෙකු හඳුනා ගැනුනේ පෑලියගොඩ මත්ස්‍ය වෙළඳපොළ ආශ්‍රිතවයි. දිවුලපිටිය කොවිඩ් පොකුර ආශ්‍රිතව හඳුනාගෙන ඇති සමස්ත කොවිඩ්-19 රෝගීන් සංඛ්‍යාව 3684. ඉන් 1041 දෙනෙකු මිනුවන්ගොඩ ඇඟලුම් කම්හලේ සේවකයින් වන අතර අනෙක් 2643 දෙනාම එම කම්හලේ කොවිඩ් පොකුරට සම්බන්ධ බවයි කොවිඩ්-19 පැතිරීම වැළැක්වීමේ ජාතික ක්‍රියාන්විත මධ්‍යස්ථානය පවසන්නේ. පෑලියගොඩ මත්ස්‍ය වෙළඳපොලේ හඳුනාගෙන කොවිඩ්-19 රෝගීන්ගේ පළමු පෙළ ආශ්‍රිතයින්ගේ PCR පරීක්ෂණ කොළඹ නගරයේ ආශ්‍රිත ප්‍රදේශවලදී සිදු කරනවා. ඊයේ සිදු කළ PCR පරීක්ෂණ 250කින් 154 දෙනෙකු ආසාදිතයින් ලෙස හඳුනා ගනු ලැබුවා. ඔවුන්ගේ ආශ්‍රිතයින් සොයා PCR පරීක්ෂණ අද සිදු කරනවා. ඒ මුවදොර උයන නිවාස සංකීර්ණ පරිශ්‍රයේදී. හංගවැල්ල ප්‍රදේශයේ කාන්තාවකට කොවිඩ්-19 රෝගය වැළඳී ඇති බවට ඊයේ තහවුරු වුණා. ඇය සමීපව ඇසුරු කළ නිවාස 10ක පමණ පිරිසක් ස්ව නිරෝධායනයට යොමු කර තිබෙනවා. රෝගී වැළඳුණු කාන්තාව පෑලියගොඩ මත්ස්‍ය වෙළඳපොළෙන් මාළු මිලදීගෙන ඒවා විවිධ ස්ථානවල අලෙවි කර ඇති බවටයි වාර්තා වන්නේ. මොරටුව කල්දෙමුල්ල ප්‍රදේශයෙන් කොවිඩ්-19 රෝගීන් දෙදෙනෙකු හඳුනා ගැනීමත් සමග එම ප්‍රදේශයේ නිවාස 40ක පමණ පුද්ගලයන් ස්ව නිරෝධායනයට යොමු කර තිබෙනවා. ඇහැලියගොඩ ප්‍රදේශයෙන් කොවිඩ්-19 රෝගීන් 30 දෙනෙකු හඳුනාගෙන ඇති අතර ඔවුන්ගේ ආශ්‍රිතයින් 186 දෙනෙකු ස්ව නිරෝධායනයට යොමු කර තිබෙනවා. හඳුනා ගැනුණු එක් රෝගියෙකු ඇහැලියගොඩ මාළු වෙළඳසලක සේවය කරන්නෙක්. ඔහු නගරයේ වෙළඳසල් 10කට ගොස් තිබීම හේතුවෙන් එම වෙළඳසල්ද වසා දැමුණා. සපුගස්කන්ද බටලන්ද යුද හමුදා කඳවුරේ කපිතාන්වරයෙකුටද කොවිඩ්-19 රෝගය වැළඳී ඇති බවට හඳුනාගෙන තිබෙනවා. ඔහු මාළු මිලදී ගැනීමට පෑලියගොඩ මත්ස්‍ය වෙළඳපොළට ගොස් ඇති බවයි යුද හමුදාව පවසන්නේ. පෑලියගොඩ මත්ස්‍ය වෙළඳපොළෙන් මාළු රැගෙන දියතලාව ප්‍රදේශයේ මාළු වෙළඳසලක දෙදෙනෙකුට සිදු කළ PCR පරීක්ෂණයකදී ඔවුන් කොවිඩ්-19 රෝගීන් ලෙස හඳුනා ගැනුණා. ඔවුන් දෙදෙනා ප්‍රතිකාර සඳහා පොළොන්නරුව රෝහලට ඇතුළත් කර ඇති අතර මාළු වෙළඳසල් හිමිකරු ඇතුළු පුද්ගලයන් 8 දෙනෙකු නිරෝධායනයට යොමු කර තිබෙනවා. මේ අතර නිරෝධායන ඇඳරි නීතිය පැනවීම හේතුවෙන් අද සිට උසස් පෙළ අපේක්ෂකයන් සහ කාර්ය මණ්ඩල සමාජිකයන් ගමන් කරන දුම්රිය හැර සෙසු දුම්රිය ස්ථාන කිහිපයක නොනවත්වා දහවනය කරන බව දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව පවසනවා. ඒ අනුව ප්‍රධාන මාර්ගයේ දහවනය කරන දුම්රිය යත්තල්ගොඩ සහ කොළඹ කොටුව අතර දුම්රිය ස්ථානවල නතර නොකරන බවයි දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව පවසන්නේ. පුත්තලම මාර්ගයේ දහවනය කරන දුම්රිය වයික්කාල සහ කොළඹ කොටුව දුම්රිය ස්ථාන අතරද මුහුදුබඩ මාර්ගයේ දහවනය කරන දුම්රිය බෙන්තොට සහ කටුකුරුන්ද දුම්රිය ස්ථාන අතරද නොනවත්වා දහවනය කරනු ඇතේ. ජනතාව නිසි සෞඛ්‍ය උපදෙස් අනුගමනය කළහොත් කොරෝනා වෛරස් ව්‍යාප්තිය රට තුළ පාලනය කිරීමට තවමත් හැකියාව ඇතැයි විශේෂඥ වෛද්‍ය සුදත් සමරවීර මහතා පවසනවා. ජාතික රූපවාහිනියේ ශනිදා ආයුබෝවන් වැඩසටහනට එක්වෙමින් ඔහු මේ බව කියා සිටියා. මේ දක්වා අපි මේ කරපු ටෙස්ට් වලින් අපි හොයාගත්තු මේ රෝගීන් සියලුම දෙනාම අපිට පුළුවන් සම්බන්ධ කරන්න යම්කිසි විදියකින් මේ බ්‍රැන්ඩෙක්ස් පොකුරට මේක සමාජගත රෝගයක් ලංකාවේ සමාජගත උනායි කියලා අපිට නිර්වචනය කරන්න ඉතාමත් දැඩි අවධානමක් සෝ ඉඩකඩක් ඉදිරියේ තියෙනවායි කියන එක සිහි තබාගෙන ජනතාව කටයුතු කරනවා නම් ඉතාමත්ම වැදගත් වෙනවා. ලොක්ඩවුන් එකකට ගියාම අපේ ආර්ථිකයට තියෙන බලපෑම, සමාජීය විදියට තියෙන බලපෑම මේ හැම දෙයක්ම තීරණය කරලා තමයි අපි මෙතනදී කරන්න ඕනේ. ඉතින් ඒක නිසා තමයි මේ අවස්ථාවේදී පියවරෙන් පියවර මේ තත්ත්වයේදී සංචරණ සීමා කිරීම කළේ. හඳුනාගත්තු නැති රෝගීන් මේ සමාජයේ තව බොහෝ පිරිසක් ඉන්නවා. අපි දැන් මේ තියෙන තත්ත්වයට ඒක තමයි යථාර්ථය. ජනතාවගේ පැත්තෙන් තියෙන දායකත්වය මෙතනදී අවශ්‍ය වෙනවා. මේ රෝගය හැදිලා සනීප වෙලා ගෙදර ආපහු යවන එක්කිනා ගෙදරට බාර ගන්න අකමැති අවස්ථාවක් තිබුණා.
මේක තිබුණේ අනවශ්‍ය බයක්. අපි ගෙදරකට රෝගියෙක්ව යවන්නේ සනීප කරලා එයාගෙන් තවත් කෙනෙකුට මේ රෝගය ආපහු වැළඳෙන්න කිසිම විදිහක හැකියාවක් නැහැ කියලා සාතික වුණාට පස්සේ. ඉතින් ඒ වගේ කෙනෙක් ආපහු සාමාන්‍ය පුද්ගලයෙක්. ඉතින් ඒ වගේ කෙනෙක්ව එහෙම පිළිකුල් කරන්න හොඳ නැහැ. PCR පරීක්ෂණ මේ අවස්ථාවේදී සිදු කරන රසායනාගාර 20කට අධික ප්‍රමාණයක් රජයේ යටතේ තියෙනවා. ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයෙන් නම් ප්‍රාදේශීය රෝහල් වලත් සිද්ධ වෙනවා. පොඩ්ඩක්වත් බය වෙන්න ඕනේ නැහැ. ඒක රිදෙන දෙයක් නෙවෙයි. පොඩි අපහසුයක් විතරයි තියෙන්නේ සාම්පලය ලබා ගැනීමේදී. ඒක අපි දන්නවා කටිනුයි නාහේනුයි පොඩි කෝටු කැල්ලක් වගේ දෙයක් සොබ් එකක් අපි අතුලට දාලා ඒ සාම්පලය ලබා ගන්නවා. පොඩි කිති කැවීමක් නැත්තම් පොඩි මේ අපහසුතාවයක් දැනෙන්න පුළුවන්. ඒ ඇරෙන්න එක කිසිම විදිහකින් බය වෙන්න ඕන දෙයක් නෙවෙයි. සාම්පලය ලේ ගන්න තරම්වත් රිදෙන දෙයක් නෙවෙයි. යම්කිසි ආහාරයක් අපි පිස ආහාරයට ගන්නකොට මේ වෛරසය එම ආහාරය රැඳෙන්නේ තිබුණත් ඒක විනාශ වෙනවා. අපේ සාමාන්‍ය උයන උෂ්ණත්වයේදී මෙම වෛරසය විනාශ වෙනවා. යම් ප්‍රමාණයක් යම්කිසි පෘෂ්ඨ මත රඳලා පවතින්න පුළුවන්. ඒ පෘෂ්ඨය අපි ස්පර්ශ කිරීම හරහා ඊට පස්සේ අපි අපේ ශ්‍රේෂ්ඨ පටක ස්පර්ශ කරොත් එහෙම මේ වෛරසය අපිට බෝ වෙන්න පුළුවන් කියලා කියනවා. අනවශ්‍ය විදියට අපි අනේ මාව ඉන්ෆෙක්ට් වෙලාද දන්නේ නැහැ කියලා තමන් ගැන විශාල බයකින් හැමතිස්සෙම කටයුතු කරන එකට වඩා මම ඉන්ෆෙක්ට් වෙලා තිබ්බොත් බැරිලාකත් මගෙන් මේ වෛරසය ඉතා සුළු කාලයකදී විශාල පිරිසකට යන විදිය හැසිරීම වලින් මම වැළකීලා ඉන්නවා. ඒ වෛරසයට මේ අවස්ථාව ලබා නොදී කියන එක තමයි අපි සංකල්පයක් විදිහට ඔලුවට දාගත්ත යුත්තේ. අපි බය විය යුත්තේ අන්න ඒ කාරණේට. නමුත් අපිට හිතන්න පුළුවන් මේ අපි මාළුගෙන බෑග් එක කොහොමද අයින් කරන්නේ? ඒ හැම එකෙම තියෙන්නේ අර පෘෂ්ඨයක් මත ගෑවිලා යන චේන් එක අපි બ્લોක් කරන්න ඕනේ. කිසි කෙනෙක්ට කැස්ස හෙම්බිරිස්සාව. ඒ කියන්නේ ශ්වසන පද්ධතිය ආශ්‍රිත දැන් රෝග තත්ත්වයක් රෝග ලක්ෂණ මතු වුණොත් එහෙම අපිට පොඩ්ඩක් සැක කරන්න ඕනේ මේකද දන්නේ නැහැ කියලා. එන්නතක් හෝ ප්‍රතිකාරයක් මාස කිහිපයක් ඇතුළත ලැබෙයි කියලා හිතන්න අමාරුයි. පරීක්ෂණ මට්ටමේ තියෙන බොහෝ දේවල් තියෙනවා. ඒකින්ද අපිට මේක සම්බන්ධව මුහුණ දෙන්න සිද්ධ වෙන්නේ ගොඩක් වෙලාවට මේ ව්‍යාප්තිය අපි නිතරම කියන ප්‍රැක්ටිසස් හරහා සහ අවධානය හරහා පාලනය කිරීමෙන්. කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ තවත් පොලිස් බල ප්‍රදේශ දෙකකට සහ කළුතර දිස්ත්‍රික්කයේ පොලිස් බල ප්‍රදේශ 3කට ඊයේ රාත්‍රියේ සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි නිරෝධායන ඇදුරු නීතිය පනවනු ලැබුවා. කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ මරදාන දෙමටගොඩ මට්ටකුලිය මෝදර බ්ලූමෙන්ඩල් ග්‍රෑන්ඩ් පාස් වෙල්ලම්පිටිය සහ කොටහිනන පොලිස් බල ප්‍රදේශවලට නැවත දැනුම් දෙනතුරු නිරෝධායන ඇදුරු නීතිය ක්‍රියාත්මකයි. කළුතර දිස්ත්‍රික්කයේ පයාගල බේරුවල අලුත්කම යන පොලිස් බල ප්‍රදේශවලට ඊයේ රාත්‍රී නිරෝධායන ඇදුරු නීතිය පනවනු ලැබුව අතර එය ලබන සදුදා උදෑසන 5 දක්වා ක්‍රියාත්මකයි. මේ අතර කළුතර දිස්ත්‍රික්කයේ වලල්ලාවිට ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ටාසේ ගුලවිට උතුර ගුලවිට දකුණ වෙදවත්ත මගුරු මස්විල මාකලන්දාව යන ග්‍රාම නිලධාරී වසම් නැවත දැනුම් දෙනතුරු උදකලා ප්‍රදේශ ලෙස නම් කර තිබෙනවා. ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයට සදුදා අලුයම 5 දක්වා නිරෝධායන ඇදුරු නීතිය පනවා තිබෙනවා. කොලියාපිටිය, පන්නල, ගිරිඋල්ල, නාරම්මල සහ දුම්මුල සූරිය යන පොලිස් බල ප්‍රදේශවල නිරෝධායන ඇදුරු නීතිය නැවත දැනුම් දෙනතුරු ක්‍රියාත්මකයි. මේ වන විට පොලිස් බල ප්‍රදේශ 49ක් ආශ්‍රිතව නිරෝධායන ඇදිරි නීතිය ක්‍රියාත්මක වෙනවා. විශේෂයෙන්ම මේ සති අන්තය සෙනසුරාදා ඉරිදා අපි ජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටිනවා ඇදිරි නීතිය ක්‍රියාත්මක වන ප්‍රදේශවල තම නිවෙස් වලටම වී රැඳී සිටින්න. මේ ප්‍රදේශවලට ඇදිරි නීතිය පැනවීමට හේතු වී ඇත්තේ කොවිඩ් ආසාදිතයින් ඒ ප්‍රදේශ ආශ්‍රිතව හමු නිසා. එම නිසා සංචාරණය සම්පූර්ණයෙන්ම සීමා කරමින් නිවසේ රැඳී සිටින ලෙස අපි ඉල්ලා සිටිනවා. එසේ නොකළහොත් නිරෝධායන ඇදිරි නීතිය ක්‍රියාත්මක කරමින් අදාළ පුද්ගලයන් අත්අඩංගුවට ගැනීමටත් එම වාහන පොලිසිය භාරයට ගැනීමටත් ක්‍රියා කරනු ලබනවා. නිරෝධායන ඇදිරි නීතිය නැවත පැන වූ ඔක්තෝබර් 4 වෙනිදා සිට මේ දක්වා කාලය තුල පුද්ගලයන් 759 දෙනෙක් අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙනවා. ඒ වගේම අද දින උදෑසන 6න් අවසන් වූ පැය 24ක කාලය තුල පුද්ගලයන් 71 දෙනෙක් අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙනවා. වාහන 17ක් පොලිස් භාරයට ගෙන තිබෙනවා. මෙතෙක් පොලිස් භාරයට ගෙන ඇති වාහන සංඛ්‍යාව 110ක් වෙනවා. හිටපු ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා අදත් පාස්කු කොමිසමට පැමිණියා. හිටපු ජනාධිපතිවරයා කොමිසම හමුවේ සාක්ෂි ලබා දෙන 6 වෙනි දිනය අදයි. මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා අද උදේ 9:45ට පමණ පාස්කු කොමිසම වෙත පැමිණියා. පාස්කු දින ප්‍රහාරය සම්බන්ධයෙන් සොයා බැලීම සඳහා මෙම කොමිසම පත් කෙරුණා. හිටපු ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා දින 5ක් කොමිසම හමුවේ සාක්ෂි දුන් අතර පසුගිය දිනවලදී ආందోලනාත්මක ප්‍රකාශ කිහිපයක්ද සිදු කළා.
දැනට අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ රැඳවුම් භාරයේ පසුවන සංවිධානාත්මක අපරාධකරුවෙකු වන ජනිත් මදුසංක ඩොහොත් පොඩි ලෙසී නිමැත්තාට අයත් ගිනි අවි දෙකක් අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව විසින් සොයාගනු ලැබුවා. ඒ හික්කඩුව තෙල්වත්තේ පිහිටි සැකකරුගේ මිත්තණියගේ නිවසක් පිටුපසින්. එම දෙපාර්තමේන්තුවේ නිලධාරීන් පොඩි ලෙසී සමග පැමිණ T56 ගිනි අවිය සහ රිවෝල්වරයක් සිය භාරයට ගෙන තිබෙනවා. මද්‍රව්‍ය ජාවාරමේ නිරත වූ පුද්ගලයන් දෙදෙනෙකු අයිස් මද්‍රව්‍ය ග්‍රෑම් 100ක් සමග තලංගම පොලිසියේ දූෂණ මර්දන ඒකකයේ විසින් ඊයේ රාත්‍රියේ අත්අඩංගුවට ගනු ලැබුවා. වැටලීම සිදු කෙරුණේ තලවතුගොඩ වික්‍රමසිංහපුර ප්‍රදේශයේදී. සැකකරුවන් දෙදෙනා පිළියන්දල මල්ලියා සහ තලවතුගොඩ බොත්තමා ලෙස හැඳින්වෙන බවයි පොලිසිය පවසන්නේ. විද්‍යුත් තරාදි දෙකක් හා රුපියල් 15000ක මුදලක්ද පොලිසිය භාරයට ගැනුණා. පසුව ඔවුන්ගෙන් මද්‍රව්‍ය මිලදී ගැනීමට පැමිණි කාන්තාවක ඇතුළු 6 දෙනෙකුද අත්අඩංගුවට ගැනීමට පොලිසිය සමත් වුණා. ගල්කිස්ස පොලිසියේ දූෂණ විමර්ශන ඒකකයේ කළ වැටලීමකදී හෙරොයින් ග්‍රෑම් 23ක් හා අයිස් ග්‍රෑම් 16ක් සමග සැකකරුවන් 6 දෙනෙකු අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙනවා. ඒ අතර කාන්තාවකද වන බවයි පොලිසිය පවසන්නේ. රුපියල් 60000ක මුදලක්ද ඔවුන් සන්තකයේ තිබී සොයා ගැනුණා. බණ්ඩාරවිල පොලිසිය අපරාධාංශයේ ඊයේ කළ වැටලීමකදී හෙරොයින් සමග දෙදෙනෙකු අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙනවා. උතුරු කැබිල්ලේවිල ප්‍රදේශයේදී වැටලීම සිදු කෙරුණා. ආරක්ෂිත රටක් වන ශ්‍රී ලංකාවේ ආයෝජනය කිරීමට කොරියානු ව්‍යාපාරිකයන්ට ආරාධනා කරන බව ශ්‍රී ලංකාවේ කොරියානු තානාපති වුන්ජින් ජියොංග මහතා පවසනවා. අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා සමග අඩලිගහ මන්දිරයේ ඊයේ පැවති සාකච්ඡාවකදී තානාපතිවරයා මේ බව කියා සිටියා. දශක කිහිපයකට පෙර කොරියාව මෙරට විශාලතම ආයෝජකයෙක්. කොරියානු සමාගම් 115කට වැඩි ප්‍රමාණයක් මෙරට තුළ ක්‍රියාත්මක අතර දෙරට අතර සමස්ත වෙළඳාම පසුගිය වසරේදී ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 327 ඉක්මවා තිබෙනවා. මෙය තවදුරටත් ඉහළ නැන්වීම කෙරෙහි සාකච්ඡාවේදී අවධානය යොමු කෙරුණා. පසුගිය මහමැතිවරණයෙන් අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා ලැබූ ජයග්‍රහණය පිළිබඳ සුබ පැතුම් එක්කල තානාපතිවරයා එම ජනවරමට හේතු වූයේ විශ්වාසනීය බැඳීම බව කියා සිටියා. කොවිඩ්-19 රෝගයේ පාලනයට රජයේගත් ක්‍රියාමාර්ග අගය කළ තානාපතිවරයා මෙරටට නිරන්තරයෙන් සහාය දීමටද එකඟ වුණා. දෙරට අතර ද්විපාර්ශ්වීය සහභාගීතාව වර්ධනය කරගත හැකි අපනයන සංචාරක සංක්‍රමණික සහ FDI සේවකයන් පිළිබඳවද සාකච්ඡා කරුණා. කොරියානු අග්‍රාමාත්‍ය චුං සයිකියුන් මැතිතුමා සමග කළ දුරකථන ඇමතුම සිහිපත් කළ මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා කොරියානු අග්‍රාමාත්‍යවරයාට ප්‍රථම වරට ශ්‍රී ලංකාවේ සංචාරය කරන ලෙස කළ ආරාධනය තානාපතිවරයා නැවත සිහිපත් කළා. කොරියානු අග්‍රාමාත්‍යවරයා ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණීමට උනන්දුවක් දක්වන බව සඳහන් කළ තානාපති ජියොං මහතා අපි සැම විට සමීප මිතුරන් යයිද කියා සිටියා. අඩු ආදායම්ලාභී පවුල්වල තරුණ තරුණියන් ලක්ෂයකට රැකියා ලබා දීමේ වැඩසටහන මෙරට ඉතිහාසයේ ප්‍රථම වරට ක්‍රියාත්මක කරන්නක් බව අමාත්‍ය මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ මහතා පවසනවා. නාවලපිටිය ප්‍රදේශයේ තරුණ තරුණියන් 450 දෙනෙකුට බහුකාර්ය සංවර්ධන සහායකයන් ලෙස පත්වීම් ලිපි ප්‍රදානය කිරීමේ අවස්ථාවට එක්වමින් අමාත්‍යවරයා මේ බව කියා සිටියා. උත්සවයේ පැවැතුනේ නාවලපිටිය මහින්දානන්ද පදනම් කාර්යාලයේදී. ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමාගේ සංකල්පයකට අනුව අපොස සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයේ අසමත් අඩු ආදායම්ලාභී පවුල්වල තරුණ තරුණියන් ඉලක්ක කොට එම රැකියා ලබා දීමේ වැඩසටහන ක්‍රියාවට නංවා තිබෙනවා. 38000කට පමණ මේ වන විට රැකියා ලබා දී ඇති බව අමාත්‍යවරයා ප්‍රකාශ කළා. මෙරටේ විශාල තරුණ තරුණියන් පිරිසක් ඉන්නවා. මේ පවුල් ආර්ථික වශයෙන් අමාරු පවුල්. හැබැයි අධ්‍යාපන සුසුකම් නිසා මේගොල්ලන්ට රාජ්‍ය සේවයට එන්න බෑ. ඒ නිසා එතුමා කිව්වා සාමාන්‍ය පෙළ අසමත් 8 පන්තියට 7 පන්තියට ඉස්කෝලේ ගියපු දරුවෝ ඉන්නවා. සාමාන්‍ය පෙළ උසස් පෙළට සමත් අයට වැඩිය ප්‍රායෝගිකව දක්ෂතා ගොඩක් තියෙනවා ඉන්නවා. ඒ නිසා ඒ දරුවන්ට අවස්ථාවක් දෙන්න ඕනේ. ඒ නිසා තමයි ඒ රැකියා දක්ෂයේ වැඩපිළිවෙලේ පළවෙනි අදින අපි රැකියා 38200 ගාණක් අද දවසේ අපි ලංකාවේ හැමතැනම දෙනවා. සේවයට වාර්තා කරලා පස්සේ ඔබට කෙලිකාලීන පුහුණුවක් දෙනවා. පුහුණුවෙන් පස්සේ ඔබ රැකියාව ඒ අදාළ ආයතනයේ ස්ථානගත කරන්න අපි කටයුතු කරනවා. ඒ නිසා ඔබ හොඳින් මතක තියාගන්න ඔබ සඳුදා දවසේ ඉඳලා මේ රටේ රාජ්‍ය සේවකයෙක්. ඔබ රාජ්‍ය සේවයට අන්තර්ගතය වෙන්නේ. ඒ නිසා ඔබ රජයේ සේවකයෙක්. ඔබට රජයේ සේවකයෙකුට හිමි සියලු දේ වරප්‍රසාද ලැබෙනවා. ඔබට විශ්‍රාම වැටුප්ද වෛද්‍ය සේවා සියලු පහසුකම් රජයේ සේවකයෙක්ගෙන් ලැබෙන සියල්ල ඔබට ලැබෙනවා. මධ්‍යම පළාතේ ගුරු සහායකවරුන් 419 දෙනෙකු ඊයේ ගුරු සේවයට අන්තර්ග්‍රහණය කෙරුණා. ඒ පළාත් ආණ්ඩුකාර ලලිත් යුගමගේ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ආණ්ඩුකාර කාර්යාලයේදී
2007 වසරේ සිට 2015 වසර දක්වා ස්වේච්ඡා සේවයේදී සිටි ගුරු සහායකවරුන්ගෙන් සුදුසුකම් සම්පූර්ණ කළ අයටයි පත්වීම් පෙරනැමුණේ. මෙය මධ්‍යම පළාතේ ගුරු සහායකවරුන් ගුරු සේවයට අන්තර්ග්‍රහණය කිරීමේ 5 වෙනි අදියරයි. डी.एस. පතිරණ මහතා ඒ මාළනී මැණිකේ ත්‍රිකුණාමලය සිවානන්ද තපෝවනම් ළමා නිවාසයට ආධාර පිරිනැමීමේ වැඩසටහනක් පසුගියදා පැවැත්වුණා. ඉන්දියානු මහකොමසාරිස් කාර්යාලයේ ආරක්ෂක උපදේශක කපිතාන් විකාස් සූද් මහතාගේ මූලිකත්වයෙන් ජනතාව අතර වඩාත් සමීප සබඳතාවක් ගොඩනැගීම සඳහා ඉන්දියානු මහකොමසාරිස් කාර්යාලය ක්‍රියාත්මක කරන වැඩසටහනේ තවත් පියවරක් ලෙසයි මෙය සංවිධානය කෙරුණේ. කපිතාන් විකාස් සූද් මහතා ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාවේ නැගෙනහිර භාර අනදෙන නිලධාරීවරයා, යුද හමුදාවේ 22 වැනි සේනාංක අධිපතිවරයා සහ චීන වරාය සහ නැගෙනහිර ආරක්ෂක සේනා අඥාපතිවරයා හමුවේ ද්විපාර්ශ්වික ආරක්ෂක සහභාගීතාව පිළිබඳවද සාකච්ඡා කළා. වවුනියාව තාණ්ඩිකොළම ප්‍රදේශයේ රුක් රෝපණ වැඩසටහනක් පසුගියදා ආරම්භ කෙරුණා. ඒ සෞභාග්‍ය රුක් රෝපණ ව්‍යාපෘතියේ කොටසක් ලෙසයි. පැල දසදහසක් ඒ නවය මාර්ගයේ දෙපස සහ ප්‍රදේශීය මාර්ග දෙපස රෝපණය කිරීමට සැලසුම් කර තිබෙනවා. ගොවි සංවිධාන සහ ආරක්ෂකාංශ විසිනුයි ඒවා නඩත්තු කරනු ලබන්නේ. ගොවි සංවිධාන වෙත පැල සහ ට්‍රැක්ටර් රථයක් ප්‍රදානය කිරීම වවුනියාව දිස්ත්‍රික් ලේකම් සමන් බන්දුලසේන මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් සිදු කෙරුණා. සෞභාග්‍ය නිවාස ව්‍යාපෘතිය යටතේ වැලිමඩ මාලිකා තැන්න ප්‍රදේශයේ නව නිවසක් ඉදිකිරීම ඊයේ ආරම්භ කෙරුණා. ව්‍යාපෘතියේ ක්‍රියාවට නංවන්නේ සමෘද්ධි සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුවයි. ඔක්තෝබර් 17 වැනි දින සිට 25 වැනි දින දක්වා සතිය තුළ දිවයින පුරා ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ටාස මට්ටමින් නිවාස 331ක් ඉදිකිරීමට සැලසුම් කර තිබෙනවා. නිවසක් සඳහා සමෘද්ධි නිවාස ලොතරැයි වැඩසටහන යටතේ සමෘද්ධි සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව වැය කරන මුදල රුපියල් ලක්ෂ 6ක්. බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කයේද ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ටාස 15ක නිවාස ඉදිකිරීම මේ වන විට ආරම්භ තිබෙනවා. නව නිවස සඳහා මුල් කළ තැබීමේ අවස්ථාවට ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ වැලිමඩ සංවිධායක ඉන්දික සම්පත් ජයසුන්දර මහතා ඇතුළු පිරිසක් සහභාගී වුණා. ඒ සමගින් දිවා ප්‍රතිප්‍රකාශය නිමවට පත්වනවා. ආයිබෝවන්.